So Camtasia download गरेर install गरिसकेपछि चाहिँ you can see like this is the interface of the Camtasia app, and the first and most important thing before you try to edit anything else is to actually choose a specific resolution. So what we want to do is from here we want to simply tap on it, and then we're going to go to project settings, and we want to simply make sure we are actually selecting it to this 1080p 1920 into 1080 pixels. Here you can also select the frame rate as per your wish, and then I'm going to simply tap on apply. So now after that, सबैभन्दा पहिला कुरा भनेको चाहिँ you also have to again import all of your required files, such as मेरो भिडियोमा रहेको छ, I can see this video which I have to edit, and then the background, and then the mobile frame as well as the music. So सबैभन्दा पहिला I'm going to simply add my mobile video which I have to edit right over here. म यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई पहिला यसलाई एडिट गर्नको लागि रेडी पार्छु, and then in order to adjust the frame, म फ्रेमलाई पनि यता इम्पोर्ट गर्छु. Now in case you are having difficulties in adjusting the frame, or background color change गरेर यता पछाडिपट्टि गएर I will just change it to white in case मलाई यहाँ फ्रेम राख्नलाई सजिलोस् भनेर. So फ्रेम को exactly screen मा फिटिङ हुनु पर्यो. So in case फिटिङ भएन भने you can zoom in like this, अनि यो move tool चाहिँ यो रहेको छ in case you want to move this video like this, अनि in case तपाईलाई पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो भने यहाँ गएर फेरि फिट मा जानु होला, and if you want to move this frame अनि यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि यो फ्रेमलाई सेलेक्ट गर्नु होला. So I'm going to simply zoom in again, and then I'm going to adjust this to a specific position, अनि म यसलाई गएर माथि पनि चेक गर्छु ठ्याक्कै हाइटमा हुनु पर्यो. Then after that I'm going to simply this video, यो जुन भिडियो छ यो भिडियोलाई ठ्याक्कै त्यो फ्रेम भित्र अटाउनको लागि again I'm going to zoom in inside right over here, and then I'm going to select, and I'm going to select this footage which I recorded, and then I'm going to keep it inside this frame. अनि तल पनि गएर एडजस्ट गर्नु पर्यो. Make sure the video is not coming outside of the frame, make sure that it is not actually exceeding the frame limit right over here. So frame भित्र एक्चुअली एकदमै केयरफुल भएर हेर्नु होला. So as you can see मैले यो फुटेजलाई आफ्नो फ्रेम भित्र पर्फेक्टली अटाइसकेको छु. न अब नेक्स्ट थिङ भनेको म यसलाई एडिट गर्न जाँदैछु. So first of all, let's say तपाईको भिडियोको लेन्थी पार्ट पनि छ, त्यसलाई एडिट गर्नको लागि you can simply select this footage, and if you want to actually remove this part right over here, you can simply press S to actually split this. Split गरेपछि यसलाई ट्याप गरेर डिलिट प्रेस गरेर यसलाई डिलिट नै गर्दा हुन्छ. So after doing this, you can see how to reset location settings on iPhone. अब if तपाईलाई इन्ट्रो राख्नु पर्यो भने you can simply go to library and then go to the titles and many options, अनि यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईले many intros हरु actually select गर्न सक्नुहुनेछ. So you can go ahead and simply select the intro which you want. अब यसलाई एडिट गर्नको लागि you can simply actually tap on this intro right over here, अनि यसको टेक्स्ट एडिट गर्न चाहिँ राइट साइडमा तपाईले देख्नु हुन सक्छ यो टेक्स्ट. सो यहाँ नेरी म गएर चाहिँ अब इन केस यो भिडियोको टपिक के छ भने हाउ टु रिसेट लोकेसन सेटिंग्स अनि एन्टर गर्छु. अब इन केस यु वान्ट टु चेन्ज फन्टहरु सबै कुरा बेसिक कुरा यही राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ, फन्टको कलरहरु चेन्ज गर्ने देखि लिएर. सो यु वान्ट टु बी अवेयर अफ दैट, अनि आफ्टर दैट यु क्यान सी how to reset location settings on iPhone. Hi everyone, welcome back to our channel. In this guide video I'm about to simply show you how you can actually reset your location settings on your iPhone. अब इन केस तपाईलाई मार्कअप गर्नु पर्यो भने अथवा जुम इन जुम आउट गर्नु पर्यो भने तपाई यता एनिमेशन्समा गएर चाहिँ जुम इन गर्नलाई चाहिँ सिम्पली डु इट लाइक दिस. जुम इन गर्नु पर्यो भने इफ तपाईको जुम इनमा केही मिस्टेक छ त्यसलाई अन्डु गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल Z थिच्नु होला. सो इन केस तपाईले जुम इन गर्नु छैन डाइरेक्टली मार्कअप गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाई यता एनोटेशन्समा गएर यो आइकनमा जानुस्, अनि हियर यु क्यान सेलेक्ट द मार्कअप व्हिच यु वान्ट टु यूज. I'll select यो स्क्वायर वाला, अनि स्क्वायर वाला सेलेक्ट गरेपछि यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि फेरि म जुम इन गरेर अलि राम्रोसित देखोस् भनेर म यो मार्कअपलाई ठ्याक्कै यो जुन सेट जेको बारेमा देखाएर छु म त्यसैमा गएर एडजस्ट गर्नेछु. सो यता एक्चुअली रेडी भएपछि म फेरि ब्याक गएर फिट टु स्क्रिन गरेर यसलाई हेर्छु. At the bottom you'll find an option called, so you can see मैले मार्कअप राखिसकेको छु. अब यो मार्कअपको पनि टाइमिङ हुन्छ. सो तपाईले एक्सप्लेन गरेको भन्दा बाहिर गयो भने यसलाई काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ. and simply tap on the general option. So you can see general त्यो सकेपछि पनि यहाँ आइरहेछ. सो त्यसको लागि चाहिँ म पछाडी गएर यसलाई एस गरेर स्प्लिट गरेर यसलाई फेरि रिमुभ गरिदिनेछु, अथवा you can also simply drag it from the left hand side or the right hand side यसरी है. And then I'm going to come back. If तपाईको भिडियोमा कुनै मिस्टेक छ मानौं हैन, if you have some kind of mistake on your video, let's say यहाँ तल तपाईले अडियोको पोइन्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ. सो अडियोको पोइन्ट देखेपछि तपाईले फेरि एस थिचेर अगेन लेट्स say you want to remove this certain portion, again एस थिचेर यसलाई डिलिट गर्नु हुन सक्नेछ. So if you want to undo it, tap on undo right over here again. Undo गरिसकेपछि let's say there is also another way to actually just simply
सबै एकैचोटि काट्नुको लागि सो यु क्यान सी यो पोइन्टरको अगाडि र पछाडि यो यस्तो खालको उत्यो रहेको छ इफ यु वान्ट टु रिमुभ दिस सर्टेन पार्ट विच इज इनसाइड दिस ब्लू आइकन यु क्यान प्रेस कन्ट्रोल एन्ड एक्स एन्ड द्याट पोर्सन इज एक्चुअली गोइङ टु बी रिमुभ यु क्यान प्रेस कन्ट्रोल जेड टु एक्चुअली अगेन रिमुभ इट सो तपाईँले यो भनेको चाहिँ तपाईँको टाइमलाइनको उत्यो भयो सो जुम इन जुम आउट तपाईँलाई अडियो पोइन्टहरू क्लियर देख्नुको लागि एन्ड देन यु क्यान सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप दिस टाइमलाइन एज वेल इन केस तपाईँले मुभ गर्दाखेरि यो अब यो अडियो यो सबै प्रोजेक्टको सेटिङ्सहरू सबै मुभ भयो भने इन केस तपाईँलाई फिट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ गएर माथि गएर फिटमा थिच्न सक्नुहुनेछ अनि आफ्टर द्याट लेट्स से द्याट अब मेरो भिडियो नि एडिट भइसक्यो अब यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड एड गर्नु पऱ्यो सो म ब्याकग्राउन्ड एड गर्नुको लागि यु क्यान सी तल मैले एउटा ट्र्याक एड गर्नुपर्छ सो राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट ट्र्याक अनि इन्सर्ट ट्र्याक बिलो गर्छु इन्सर्ट ट्र्याक बिलो गरेपछि म यो ब्याकग्राउन्ड यसलाई पछाडि ल्याउँछु सो यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि मैले राम्रोसित एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यु क्यान सी दिस व्हाइट पोर्सन यो व्हाइट पोर्सन नदेख्ने गरी म यसलाई एडजस्ट गर्छु सो यु क्यान एडजस्ट इट एज पर यर विश यु क्यान सी यतापट्टि अब ब्याकग्राउन्ड मात्र एड गरेर नि भएन अब यसको लागि हामीले ठ्याक्कै हामीले अलिकति ब्लर युज गर्छौँ सो इन आवर भिडियो चाहिँ हामीले अलिकति ब्लर युज गर्नको लागि फेरि इन्सर्ट ट्र्याक गरेर अबभ गरेर यो इमेजको माथि जुन यो ग्याप छ यो भित्र चाहिँ हामीले ब्लर युज गर्नुपर्छ सो इन केस हामीले इमेजको तल ब्लर युज गर्यो भने इट इज गोइङ टु गो बिहाइन्ड द्याट इमेज सो हामीले चाहिँ यसकै ठ्याक्कै माथि गएर एनोटेसन्समा गएर वाट वी क्यान डु इज यु क्यान ट्याप अन दिस वाटर ड्रप आइकन एन्ड देन हियर यु क्यान सी दिस ब्लर इफेक्ट होइन यु क्यान ट्याप अन दिस ब्लर एन्ड देन सिम्पली ड्र्याग इट टु एक्चुअली स्ट्रेन्थन द साइज अनि यु क्यान सी दिस साइज यहाँनिर यति मात्र आइरहेछ सो हामी यसलाई ड्र्याग गरेर ब्लरलाई अलि अझै इन्क्रिज गर्छ ठ्याक्कै फुल स्क्रिनसम्म एन्ड देन वी विल अल्सो ड्र्याग दिस फ्रम हियर टु द एन्ड अफ द भिडियो फ्रम स्टार्ट टु फिनिस है फ्रम स्टार्ट टु फिनिस वी आर गोइङ टु युज दिस ब्लर एन्ड इफ यु वान्ट टु डिक्रिज द इन्टेन्सिटी अफ दिस ब्लर देन अन द राइट ह्यान्ड साइड यु क्यान सी दिस इन्टेन्सिटी तपाईँलाई कतिको ब्लर चाहियो होइन अब म मानौँ हामी 50मा गर्छौँ भने पनि यु क्यान सी दिस काइन्ड अफ 50 ब्लर राइट ओभर हियर है अब हामीले ब्लर युज गर्यो भिडियो एडिट गर्यो सबै एडिट गर्यो अब नेक्स्ट थिङ भनेको हामीले अब म्युजिक एड गर्नु पऱ्यो फेरि राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट ट्र्याक बिलो हामीले एनी पनि मिडिया एड गर्नु पर्ने भन्दा अगाडि हामीले ट्र्याक इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुनेछ सो यु क्यान सिम्पली ट्याप अन इट एन्ड देन हियर लेट्स से आई वान्ट टु एड दिस म्युजिक तर तपाईँले डाइरेक्टली यो म्युजिकसँग उनी गरेर रेन्डर गरिदिनु भयो भने तपाईँको आवाजको भन्दा फेरि यो म्युजिकको आवाज ठुलो हुन्छ सो इन अर्डर टु एक्चुअली डिक्रिज दि गेन अफ दिस अडियो राइट ह्यान्ड साइडमा गएर यो जुन गेन छ आई युजली युज 7% तर तपाईँको भोइस अनुसार तपाईँले 13% 12% गर्दा नि युज गर्नु सक्नुहुनेछ सो इफ यु वान्ट टु एक्चुअली म्युट दिस होल साउन्ड देन यु क्यान प्रेस सिफ्ट एन्ड एस अर एल्स यु कुड डु कन्ट्रोल जेड टु अनडु द्याट है अब इफ तपाईँको भिडियो सबै अब जुम इन जुम आउट मार्कअप पनि मैले सिकाइदिइसकेको छु अब तपाईँलाई इन्ट्रो राख्न पनि देखाइदिइसकेको छु इन केस यु वान्ट टु चेन्ज द टेक्स्ट इन दिस एन्ड मैले फ्रेमभित्र यो प्रोजेक्टलाई कसरी अटाउने अनि एनी टाइप अफ मिस्टेक कट स्प्लिट कसरी गर्ने अन्डु कसरी गर्ने सबै सिकाइदिइसकेको छु अब लास्टमा तपाईँले यो रेन्डर हुँदाखेरि जुन अब यो अलिकति पनि यता आयो भने तपाईँको भिडियो यहीँसम्म रेन्डर भइदिन्छ क्या सो यु वान्ट टु मेक स्योर एभ्रिथिङ इज एट द इक्वल क्या इफ तपाईँले यो मात्र यति गरिदियो भने अथवा यो तपाईँले यो एनोटेसन मात्र यतासम्म गरिदियो भने तपाईँको भिडियोको रेन्डर हुने पोर्सन भनेको यहाँसम्म एक्सपोर्ट हुन्छ सो यु वान्ट टु बी केयरफुल अबाउट द्याट वाल एक्सपोर्टिङ बिकज इन केस तपाईँले इन केस यहाँनिर केही मिडियाहरू राखिराख्नु भएको छ भने यहाँदेखि यहीँसम्म त्यो भिडियो रेन्डर हुन्छ अनि यतिको पार्ट पुरै ब्ल्याङ्क आउँछ सो मेक स्योर यु भेरी केयरफुल अफ द्याट अनि हाम्रो भिडियो एडिट गर्न चाहिँ सबै क्लियर भइसकेको पछि वाट यु क्यान डु इज यु क्यान म चाहिँ अब मार्कअप अझै गर्न बाँकी छ तर हामी जस्ट सोइङ आई अलरेडी स्टोरी हाउ टु डु मार्कअप अब यसलाई मेन कुरा भनेको रेन्डर गर्नको लागि वी आर गोइङ टु ट्याप अन एक्सपोर्ट एन्ड देन ट्याप अन लोकल फाइल एन्ड देन यहाँनिर हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडभान्स सेटिङ्समा गएर यु क्यान अल्सो डु एनी टाइप अफ कस्टमाइजेसन हामी युजली चाहिँ 1920 1080 पिक्सल्समा हामी रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युबको लागि बेस्ट रेजोल्युसन यहाँनिर हाम्रो फाइलको नेम राखौँ डेमो भनेर एन्ड दिस इज द सेभ लोकेसन अब तपाईँले एक्सपोर्ट गरेपछि चाहिँ कता सेभ गर्ने भनेर म अब मानौँ यहाँ एउटा फोल्डर बनाएर मानौँ म यसलाई फोल्डर बनाएर गर्छु सो म यो फोल्डरभित्र सेभ चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर आइम गोइङ टु सेलेक्ट फोल्डर अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो frame rate of the 30 is actually best. You can also render it in 60 if you want, and then you can tap on export. Export भइसकेपछि it is going to take some time to actually render, but I'm going to cancel it. ल मानौँ हाम्रो अब भिडियो नै एक्सपोर्ट भयो अब तर हामीले अब यति मेहनत गरिसकेको छ यो भिडियोमा हाम्रो अर्को पालि पनि त युज हुन्छ नि त हैन सो फर दैट आइम गोइङ टु सेभ दिस एज अ टेम्प्लेट है अब टेम्प्लेट सेभ गर्नको लागि लेट्स से अब यो ब्लर र यो ब्याकग्राउन्ड त जहिले सेम टाइममा हुन्छ सेम ठाउँमै हुनु पर्यो सो आइम गोइङ टु सेलेक्ट बोथ एन्ड आइम गोइङ टु राइट क्लिक अन इट एन्ड आइम गोइङ टु अल्सो ग्रुप इट हैन इन केस तपाईले युज ड्र्याग गर्नु पर्यो भने ब्लर र ब्याकग्राउन्ड दुईटै एकैचोटि ग्रुप हुनेछ the next thing you want to do is let's say
ब्लर र ब्याकग्राउन्ड ग्रुप हुनेछ सँगै एन्ड देन आफ्टर द्याट वाट आई क्यान डु इज मलाई त यो टेम्प्लेट त काम लाग्छ सो तपाईँले यो इन्ट्रो पनि काम लाग्छ अर्को भिडियोमा तर यो मार्कअप भनेको सबै भिडियोको फरक हुन्छ सो यु क्यान सिम्पली डिलिट दिस मार्कअप एन्ड देन यो भिडियो पनि हामीलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने वी आर गोइङ टु डिलिट दिस भिडियो राइट ओभर हियर है अनि हामी यो टाइमलाइनबाट नि यो भिडियोलाई डिलिट गरिदिन्छु अनि अर्को भिडियो इम्पोर्ट गरेर मानव मसँग अर्को भिडियो छ भने फेरि इम्पोर्ट मिडिया गरेर म अर्को भिडियो निकालिदिन्छु अर्को भिडियो निकालेर म ठ्याक्कै यो फ्रेमको मुनि अनि यो म्युजिकहरूको माथि राखिदिन्छु कि ठ्याक्कै अन्डरनिथ द फ्रेम अनि फेरि गएर एडजस्ट गरेर वी क्यान डु अब एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो फ्रेम पनि हल्लिन सक्छ सो फ्रेमलाई लक गरेर यु क्यान ट्याप अन दिस लक आइकन टु एक्चुली लक द फ्रेम त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्रेम हल्लिँदैन अगेन अनलक गर्नलाई ट्याप अन इट अगेन अब मानौँ होइन अब हामीलाई यो सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो एज अ टेम्प्लेट नेक्स्ट टाइम युज गर्नु पऱ्यो भने माथि फाइलमा गएर वेयर गोइङ टु सिम्पली ट्याप अन सेभ प्रोजेक्ट एज टेम्प्लेट लेट्स चाहिँ तपाईँको आफ्नो च्यानल भनेको टेक वेस्टको लागि एउटा टेम्प्लेट सेभ गरेर राखिरहेको छ हामीले हाम्रो ट्याप अन ओके है अब हाम्रो टेम्प्लेट सेभ भइसक्यो अब मानौँ हामीलाई अब नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पऱ्यो आम गोइङ टु सिम्पली लेट्स से अब क्याम्टेसिया नयाँबाट सुरु गऱ्यो वाट आई क्यान डु इज आई क्यान सिम्पली ट्याप अन इट एन्ड देन यु क्यान सी दिस अप्सन विच इज न्यू प्रोजेक्ट फ्रम टेम्प्लेट न्यू प्रोजेक्ट फ्रम टेम्प्लेट गरेपछि यु क्यान सी दिस टेम्प्लेट विच इज सेभड है यतापट्टि सो यु क्यान सेलेक्ट दिस टेम्प्लेट एन्ड देन ट्याप अन न्यू फ्रम टेम्प्लेट तपाईँले त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो टेम्प्लेट ठ्याक्कै लोड हुन्छ क्या तपाईँको म्युजिकदेखि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड जुन जुन राख्नु भएको थियो तपाईँको यो फ्रेम पनि ठ्याक्कै लोड हुन्छ तपाईँको इन्ट्रो पनि ठ्याक्कै तपाईँको भिडियो अनुसार यो टेक्स्ट पनि ठ्याक्कै चेन्ज गर्दा हुन्छ ओन्ली थिङ वी निड टु do is that we actually want to add a video होइन त्यो भिडियो इम्पोर्ट गर्नको लागि ट्याप अन द प्लस बटन फेरि ट्याप अन इम्पोर्ट मिडिया यु कुड एक्चुली इम्पोर्ट फ्रम योर सेटिङ्स एज वेल अर फ्रम ए ग्यालरी गो हेयर एन्ड इम्पोर्ट द मिडिया होइन अब हामीले मानव इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो इम्पोर्ट गरेर हामी यसलाई एडिट गर्छौँ अब मानौँ यो भिडियो नेक्स्ट भिडियो एडिट गर्नु पऱ्यो हामी ठ्याक्कै यसमा बिचमा ल्याइदिन्छौँ फ्रेमभित्र एडजस्ट गर्छौँ एडिट गर्छौँ मार्कअप सार्कअप युज गर्छौँ अनि इनकेस यो भिडियोको लेन्थ अनुसार यो ब्याकग्राउन्डहरूलाई नै त्यही अनुसार एडजस्ट गरिदिने क्या So after that this video will also be ready to render. You can simply close this again and then you can again open another video and then keep inside this frame अनि त्यही अनुसार सबै कुरा रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ यति भइसक्यो चाहिँ तपाईँले क्याम्टेसिया बेसिक हाम्रो च्यानलको लागि यति भइसक्यो तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो होला इन केस के कन्फ्युजन छ भने फेरि सोध्नुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ